لیکن کیا ہم جانتے ہیں کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو خدا کا روح ہم سے کیا ہو جاتا ہے؟ جدا ہو جاتا ہے. کرنتھیوں 3 باب اور 16 آیت. خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے. آگے کوشچن مارک ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے. خدا آج ہم سے ایک سوال کرتا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا کیا ہو؟ مقدس ہو. کیا یہ ہمارا جو بدن ہے، اسی طرح میرے ساتھ ایک اور یہ ورس نکالے، اسی پہلا کرنتھیوں 6 باب اور اس کی 19 آیت میں، 6 باب کی 19 آیت. اور یہاں پر بھی سیم یہی ورس لکھی ہوئی ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم خدا کی طرف اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے. یہ بھی کیا ہے؟ کوشچن مارک ہے اس میں بھی کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن کیا ہے؟ خدا کا مقدس ہے. آج خدا ہم سے سوال کرتا ہے، کیا ہم جانتے ہیں کہ ہمارا جو بدن ہے، ہماری جو پوری باڈی ہے، وہ کیا ہے؟ خدا کا مقدس ہے، وہ خدا کا گھر ہے. It is our body is temple of God. ہم نے آج اس جو راز جو خدا نے ہم سے یہ کوشچن کیا ہے، ہم نے اس کو جاننا ہے. آپ کو پتا ہے کہ خدا نے سب سے پہلے کس کو بنایا تھا اس زمین پر؟ آدم کو بنایا تھا. اور آدم دنیا کا پہلا کیا تھا؟ انسان تھا. اور خدا نے کیا کیا تھا؟ آدم میں کیا کیا تھا؟ اپنا دم پھونکا تھا. کیا کیا تھا؟ خدا نے اپنا دم پھونکا تھا. تو آٹومیٹکلی ہمارے اندر کس کا روح ہوا؟ خدا کا روح ہوا. لیکن کیا ہم جانتے ہیں کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو خدا کا روح ہم سے کیا ہو جاتا ہے؟ جدا ہو جاتا ہے. گناہ ہمیں کیا کر دیتا ہے؟ خدا سے دور کر دیتا ہے. تو ہم نے آج جو ہے ہم نے اسپرچل لائف کے بارے میں سیکھیں گے. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہاؤ کین وی لیڈ ا اسپرچل لائف. ہم کس طرح مسح شدہ زندگی بسر کر سکتے ہیں. ہمارا کیا ٹاپک ہے آج؟ ہاؤ کین وی لیڈ ا اسپرچل لائف اور ہاؤ کین وی لیو ا اسپرچل لائف. ہم کس طرح مسح شدہ زندگی بسر کر سکتے ہیں. تو اس کی میں آج آپ کو 5 پوائنٹس بتاؤں گی، 5 اسٹیپس بتاؤں گی. جب وہ آپ اپنی زندگی میں اپنائیں گے تو کیا ہوگا؟ خدا کا روح جو ہے آپ کے اندر آئے گا اور آپ کیا کریں گے؟ مسح شدہ زندگی بسر کریں گے. ہم بڑے بڑے پاسٹرز کو، بڑے بڑے لیڈرز کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہوتے ہیں؟ بہت کام کمپوز ہوتے ہیں اور ان کی زندگی جو ان کی لائف ہوتی ہے، جو ان کی اسپرچل لائف ہوتی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ ہالی اسپرٹ ہوتا ہے اور وہ ایک اچھی اسپرچل لائف جو ہے گزارتے ہیں. تو آج ہم بھی جو ہے 5 ایسے پوائنٹ سیکھیں گے جس سے ہم کیا کر سکیں گے؟ اسپرچل لائف کیا کر سکیں گے؟ بسر کر سکیں گے. تو سب سے پہلا جو ہمارا جو پوائنٹ ہے کہ ہم کس طرح جو ہے مسح شدہ زندگی بسر کر سکتے ہیں وہ ہے سبمیشن ٹو گاڈ. فرسٹ جو پوائنٹ ہے وہ کیا ہے؟ اپنا آپ خدا کو دے دینا یا خدا کے تابع ہو جانا. سب سے پہلا جو اسپرچل لائف گزارنے کا طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ سبمیشن ٹو گاڈ. اب خدا کے تابع ہو جانا یا خدا کو اپنا آپ پیش کر دینا. آپ کو پتا ہے انسان ہوتے ہوئے ہم کیا ہے؟ کمزور ہیں. ہمارے اندر بیماریاں آ جاتی ہیں، ہم کمزور ہیں، ہمارے اندر کوئی نہ کوئی ویکنیس ہوتی ہے. اور جب خدا کا پاک روح جو ہماری زندگی میں آتا ہے تو وہ ہمیں کیا کرتا ہے؟ سارے ہرڈل، ساری پرابلم سے فیس کرنے کا قدرت بخشتا ہے. اور وہ جب ہم اپنا آپ جو ہے خداوند کو انڈیل دیتے ہیں، جب ہم اس کی حضوری میں آ جاتے ہیں، جب ہم اس کے قدموں میں آ جاتے ہیں اور اس سے کہہ دیتے ہیں کہ اے یسوع میں اپنا آپ تجھے دیتی ہوں، اے یسوع میں اپنی کمزوریاں تجھے دیتی ہوں، اے یسوع میں اپنی پرابلمس تجھے دیتی ہوں، اے یسوع میں اپنی بیماریاں تجھے دیتی ہوں، کیونکہ میں تیرے بغیر کچھ نہیں ہوں. اس نے کہا ہے کہ
spiritual life. मेरे साथ आए एक हवाला निकालें, यकूब 4 बाप और उसके 7 आयत। यकूब 4 बाप और उसके 7 आयत, जेम्स 4 chapter and 7 verse। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। इब्लीस जो हमारा मुखालिफ है, हमने क्या करना है? खुदा को, अब हमने अपने आप को खुदा के ताबे कर देना है। तो क्या बीमारियां हमारे इर्द गिर्द रह सकती हैं? नहीं। हमारी कमजोरियां हमारे साथ रह सकती हैं? नहीं। बल्कि वो क्या करेगा? हमारी कमजोरियों को शाज़ोरी में बदल देगा। अगर हमारे अंदर, क्योंकि इंसान होते हुए हर इंसान क्या है? कमजोर है, उसके अंदर कोई ना कोई कमी है, उसके अंदर कोई ना कोई कमजोरी है। लेकिन जब हम अपनी कमजोरियां यीशु के आगे रख देते हैं, जब अपना आप यीशु को पेश कर देते हैं, जब हम यीशु के ताबे हो जाते हैं, तो हमारी क्या हो जाती है? कमजोरियां किस में बदल जाती है? शाज़ोरी में बदल जाती है। हमने पिछले संडे एक मैसेज सीखा था, योर ग्रेस इज इनफ फॉर मी। पालूस रसूल ने कहा, पालूस रसूल को क्या थी? एक बीमारी थी कि उसके बदन में कांटा चुभता था, लेकिन खुदा ने उसके क्या कहा कि मेरा फजल ही तेरे लिए क्या है? काफी है। उसका फजल हमारे लिए काफी है। हमें किसी कमजोरी से नहीं डरना, हमें किसी बीमारी से नहीं डरना। हमने अपने आप को यीशु के ताबे कर देना है। जब हम यीशु को अपने ताबे कर देंगे तो वो हमारी कमजोरियों को शाज़ोरी में बदल देगा। और जब हम यीशु के ताबे हो जाते हैं, वो इब्लीस को हमारी जिंदगी से दूर कर देता है। और जब हम यीशु को ताबे कर देते हैं तो हम खुदा की नजदीकी को हासिल करते हैं। हम उसके आगे 2 कदम बढ़ाते हैं, वो 10 कदम बढ़ाता है, और वो हमारी जिंदगियों में क्या आ जाता है? उतर जाता है। और हमारी जिंदगियां क्या हो जाती हैं? क्या हो जाती हैं? मस्सा से भर जाती हैं। आपको पता है मूसा की कमजोरी थी कि वो हकलाता था, और उससे खुदा ने अपनी कौम के लिए क्या किया था? एज अ लीडर चुना था। मूसा के अंदर क्या था? ज़बूलून हकलाता था, लेकिन उसने क्या किया था कि खुदा ने उसे क्या किया था? अपने लिए चुना था। और वो बोलता था, खुदा से रूबरू बात करता था। उसने खुदा को कहा कि मैं कैसे करूंगा? खुदा ने कहा कि मैं तेरा मुंह बनूंगा, मैं तेरी कौम को आगे आगे लेकर चलूंगा, तूने क्या करना है? सिर्फ मुझे फॉलो करना है। खुदा ने उसके लिए क्या किया? हारून को, एरन को प्रोवाइड किया, उसके भाई को तैयार किया ताकि वो क्या बने? उसकी जुबान बने। और खुदा का काम इस तरह क्या हुआ? और खुदा ने जब उसने अपना आप सरेंडर कर दिया तो खुदा ने उसके रास्तों को हमवार कर दिया। जब हम अपना आप खुदा को सरेंडर कर देते हैं, अपना आप खुदा के ताबे कर देते हैं, तो वो हमारे रास्तों को सीधा कर देता है और हमारे लिए रास्ते बना देता है। आज जोरदार तालियां बजाएं उस यीशु के लिए जो हमारी जिंदगियों को मस्सा से भरना चाहता है। हमें इसी तरह जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है? अपराइटनेस, जिसका मतलब है सीधापन, ध्यानदारी या सीधी राह पर चलना। जो दूसरा पॉइंट है वो है अपराइटनेस। आप उसको लिख सकते हैं, सीधापन, ध्यानदारी या सीधी राह पर चलना। जब हमारी जिंदगी में सीधापन होगा, जब हम ध्यानदारी से सच बोलेंगे, हम अपनी जिंदगियों में सच्चाई को अपनाएंगे, हमारा दिल पाक होगा, तो क्या होगा? हमारा जो, आपको पता है कि पाक रूप फिर हमारी जिंदगी में आएगा। जब हम पाक होंगे तो यीशु हमारी जिंदगी में आएगा और वो हमें क्या करेगा? अपने मस्सा से भर देगा और हम क्या करेंगे? मस्सा शुदा जिंदगी बसर करेंगे। आए मेरे साथ निकाले ज़बूर 15 बाब 1 से 2 आयत हम पढ़ेंगे। ज़बूर 15 बाब। खुदा की कलाम में यूं लिखा है, ऐ खुदावंद तेरे खेमा में कौन रहेगा? तेरे कोहे मुकद्दस पर कौन सुकूनत करेगा? वो जो रास्ती से चलता और सदाकत का काम करता और दिल से सच बोलता है। कौन खुदा के खेमा में खड़ा रहेगा? जो रास्ती से चलता है, जिसके अंदर क्या है? सीधापन है, जो सीधी राह पर चलता है, जो सदाकत के काम करता है, जो सच्चाई के काम करता है और जो दिल से क्या
बसर करेंगे। आमीन। तो हमारा जो दूसरा पॉइंट था वो क्या था? अपराइटनेस, दयानतदारी या सीधापन। और पहला पॉइंट क्या था? अपनी जिंदगी को खुदा के ताबे कर देना। उसके बाद जो हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है आजिज़ी। आजिज़ी, फरोतनी या हम्बलनेस। आजिज़ी, फरोतनी। आजिज़ी क्या होता है? हम्बलनेस। हमारा दिल कैसा होना चाहिए? हम्बल, काइंड, आजिज़ी, फरोतनी से भरा हुआ होना चाहिए। हमें किसी चीज का गरूर नहीं होना चाहिए, कोई प्राइड नहीं होना चाहिए। हमने क्या रहना है? आजिज़ बन के रहना है, छोटा बन के रहना है। जब हम छोटे बनेंगे, आजिज़ बनेंगे, हम्बल बनेंगे, काइंड बनेंगे, तो खुदा का पाक रूह हमारी जिंदगी में आएगा और हम क्या करेंगे? मसाशुदा जिंदगी बसर करेंगे। इमसाल 22 बाब और उसकी 4 आयत में लिखा है, दौलत और इज्जत और हयात खुदावत के खौफ और फरोतनी का अजर है। अगर हम चाहते हैं कि हमें दौलत मिले, हमें इज्जत मिले, हमें जिंदगी मिले, तो हमने उसके डर खौफ में रहना है, फरोतनी में रहना है, छोटे बनकर रहना है, हम्बलनेस को अपनाना है, काइंड बनना है। जब हम क्या करेंगे? फरोतनी से फरोतन बनेंगे, आजिज़ बनेंगे, छोटे बनेंगे, तो हम क्या होंगे? हमारी जिंदगी क्या हो जाएगी? मसाशुदा जिंदगी हो जाएगी। खुदा के कलाम में लूका 4:14 बाब और 11 आयत में लिखा है, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो क्या किया जाएगा? बड़ा किया जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि हम खुदा की बादशाही में बड़े किए जाएं, हम चाहते हैं कि जब हम आसमान पर जाएं तो हमें बड़ा बुलंद दर्जा मिले, तो हमें क्या पहले बनना है? छोटा बनना है, छोटे बनना है। बेशक आप जितने भी बड़े हैं, जितने भी अमीर हैं, जितने भी वेल एजुकेटेड हैं, जितने भी लिटरेटेड हैं, आपने क्या करना है? अपने आप को छोटा बनाना है, आजिज़ बनाना है, अपने प्राइड को पीछे रखना है और उससे आगे रखना है, हम्बलनेस को अपनाना है, फरोतनी से अपनी जिंदगी बसर करनी है। तो जब हम अपनी फरोतनी से, आजिज़ी से जिंदगी बसर करेंगे, खुदा हमारी जिंदगी को मस्सा से भर देगा और हम क्या करेंगे? मस्साशुदा जिंदगी बसर करेंगे। तो हमारा जो थर्ड पॉइंट था, थर्ड स्टेप, वो क्या था? फरोतनी या आजिज़ी या हम्बलनेस। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो है क्लीनिंग। आपको पता है कि गुनाह को साफ करने के लिए हमें क्या करना होता है? बैप्टिज्म, पानी का बपतिस्मा लेना होता है। और जब हम नई जिंदगी अपनाते हैं तो फिर क्या होता है? हमारी जो पुरानी जिंदगी है वो दूर हो जाती है और हम क्या होते हैं? निजात, सल्वेशन पाते हैं। और हमने क्या करना है? अपने आप को क्लीन करना है। हमने फिजिकली नहीं, एक्सटर्नली नहीं, बल्कि कैसे क्लीन करना है? इंटरनली क्लीनिंग, सफाई, पाक करना। आपको पता है खुदा क्या है? पाक है, और वो चाहता है कि हम भी क्या बने? पाक बने। और खुदा जो है क्लीनिंग, पाकीज़गी को पसंद करता है, और वो उसी घर में आएगा, उसी बदन में आएगा जो क्या होगा? पाक होगा। उसी दिल में आएगा जो पाक होगा, उसी ख्यालों में आएगा जो पाक होगा। तो हमने क्या करना है? अपने दिलों को पाक करना है, अपने जिस्म को पाक करना है, हमने अपने सोच ख्याल को पाक करना है। इस दौर में रहते हुए हमने फक्त उसको तकना है, उसके कलाम को पढ़ना है। जब हम उससे पढ़ेंगे, इस मीडिया के दौर में रहते हुए हमारी सोच ख्याल कहीं और जा सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर जब मस्सा होगा, हमारे अंदर उसका पाक रूह होगा, तो हम क्या करेंगे? हम भटक सकते हैं, हमारे इर्द गिर्द जैसे भी लोग होंगे, लेकिन आप उनमें से डिफरेंट दिखोगे, क्योंकि आप खुदा के लोग हो, आप खुदा के बेटे हो, आप खुदा की बेटियां हो। और वो चाहता है कि उसके बेटे और बेटियां कैसे हो? पाक और साफ हो। और वो उसी दिल में आना पसंद करता है, उसी बदन में आना पसंद करता है जो क्या होते हैं? पाक होते हैं। आदम ने जब गुनाह किया तो खुदा उसके साथ रहा। पहले खुदा क्या करता था? उसके साथ ठंडे वक्तों में
بات چیت کرتا تھا, ہم کلام ہوتا تھا, لیکن جب اس نے گناہ کیا تو خدا نے اسے کیا کیا, باغ عدن سے باہر نکال دیا اور خدا کا پاک روح اس سے کیا ہو گیا, جدا ہو گیا. بے شک آپ کی زندگی میں خدا کا کلام کہتا ہے کہ تم خدا کا مقدس ہو, لیکن کیا آج وہ ہم سے پوچھ رہا ہے, کیا ہمارے سوچ خیال پاک ہے, کیا ہمارے دل پاک ہیں, کیا ہمارے بدن پاک ہیں, کیا ہم عاجز ہیں, کیا ہم اپنا آپ خدا کو تابع ہیں, کیا ہم خدا کے تابع ہیں. خدا کا ہمیں کلام کہتا ہے کہ ہمیں کیا بننا ہے, پاک صاف بننا ہے, ہمیں عاجز بننا ہے, ہم نے اپنی زندگیوں کو یسوع کے تابع کرنا ہے. جب ہم ایسا کریں گے تو ہماری زندگیاں کیا ہو جائے گی, مساج شدہ زندگی ہو جائے گی. اور آخری جو ہمارے پاس آئے, ایک ورس دیکھتے ہیں پہلے اور پھر ہم آخری پوائنٹ پر جائیں گے. زبور 139 اور اس کی 23 and 24 ورس پڑھیں گے. زبور 139 23 and 24 23 اور 24 آیات. اے خدا تو مجھے جانچ اور میرے دل کو پہچان, مجھے آزما اور میرے خیالوں کو جان لے, اور دیکھ کہ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں جو مجھ کو ابدی راہ میں لے چل. تو ہم نے کیا کرنا ہے, خداوند کی حضوری میں آنا ہے. ہم نے خدا کو کہنا ہے, خدا میرے دلوں کو جانچ, میرے سوچوں خیالوں پر تیرا قبضہ ہو, میرے دل پر تیرا قبضہ ہو, میرے دل کو پہچان, میرے خیالوں کو جان لے, اور مجھے دیکھ کہ اگر میرے اندر کوئی بری روش ہے, اگر کوئی بری باتیں ہیں میرے دل میں, اگر میں کسی کے ساتھ برا کام کرتا ہوں, اگر میں جھوٹ بولتا ہوں, اگر میرے بدی ہے, اور اگر مجھ سے جو ہے کوئی برا کام ہو چکا ہے, تو خداوند میرے دل کو بدل, مجھے پاک کر, مجھے اپنے لہو سے دھو کر پاک کر. اس نے اپنے لہو بہا کر ہمیں کیا کیا ہے, پاک اور صاف کر دیا ہے. جب ہم اس کے لہو کو مانگیں گے, اس کی لہو کو, دھارا کو مانگیں گے, اور اس کا لہو جب اپنے دلوں پر, اپنے سوچ و خیالوں پر, اپنے جسم پر مانگیں گے, تو ہم کیا ہو جائیں گے, پاک اور صاف ہو جائیں گے. اور ہم پھر کیا کریں گے, خدا ہمیں کیا کرے گا, مساج شدہ زندگی سے بھر دے گا, اور ہم کیا ہوں گے, مساج شدہ زندگی بسر کریں گے. اینڈ ہمارا جو لاسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے ہولی اسپرٹ. ہم نے کیا کرنا ہے, پاک روح کو اپنی زندگیوں میں مانگنا ہے. پاک روح کو جب ہم اپنی زندگیوں میں مانگیں گے تو کیا ہوگا, ہم اپنی جو ہماری جو دوسری چاروں جو میں نے پہلے آپ کو بتائی, سبمیشن ٹو گاڈ, یسوع کے تابع ہونا, جب ہم پاک روح کو مانگیں گے تو ہم آٹومیٹکلی یسوع کے تابع ہو جائیں گے. اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ کیا تھا, اپرائٹنس. جب ہم یسوع کے ہولی اسپرٹ کو مانگیں گے, اس نے کہا ہے کہ میں چاہتا ہوں تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجتا ہوں. وہ کیا کرے گا, ہمیں گائیڈ کرے گا, ہمیں سکھائے گا کہ ہمیں لائف میں کیا ڈیسیژن لینا ہے. وہ ہمیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا, وہ ہمارے ساتھ چلے گا, ہمارے باڈی میں آئے گا, ہمارے جسموں میں آئے گا, ہمارے دلوں میں آئے گا, ہمارے سوچ و خیالوں میں آئے گا. اور جب ہم پاک روح کو مانگیں گے تو وہ ہمیں کیا کرے گا, ہمیں مساج سے بھر دے گا, اور ہم کیا کریں گے, مساج شدہ زندگی بسر کریں گے. اور پاک روح جو مساج شدہ زندگی ہے, نہ ہم وہ دولت سے خرید سکتے ہیں, نہ اپنی خوبصورتی سے خرید سکتے ہیں, نہ ہم اچھے گھر سے خرید سکتے ہیں, بلکہ صرف اور صرف اس سے, ان 5 پوائنٹس کو جب ہم اپنی زندگیوں میں اپنائیں گے تو ہم کیا کریں گے, مساج شدہ زندگی بسر کریں گے. ہم چاہتے ہیں کہ آج کے دور میں ہماری لائف کیسی ہو, امیر ہو, ہم امیر ہو, ہمارے پاس بہت زیادہ ویلتھ ہو, ہمارے پاس لگژری کار ہو, لگژری ہوم ہو, لیکن اگر آپ کے اندر پاک روح ہے تو وہ اس کے کلام میں لکھا ہے کہ پہلے ڈھونڈو اس کی بادشاہی, تو سب چیزیں تمہیں کیا ہو جائیں گی, مل جائیں گی. ہم نے اس کی بادشاہی کو تلاش کرنا ہے, اس پاک روح کو ماننا ہے, اپنے آپ کو یسوع کے تابع کرنا ہے, اپرائٹنس کو اپنانا ہے, اپنے آپ کو پاک کرنا ہے, اپنی زندگی کو کلین کرنا ہے, اس کے لہو سے دھونا ہے, اور اس کے پاک روح کو مانگنا ہے. جب ہم پاک روح کو مانگیں گے وہ ہماری زندگیوں میں آئے گا, اور ہم پھر کیا کریں گے, مساج شدہ زندگی بسر کریں گے. ہم نے شروع میں ہم سے خدا کا کلام کیا کہتا ہے, کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا
शुदा जिंदगी बसर करने का फजल दे।